ذالکل ذالکل اتنا لکھو، ذالکل کتاب لا ریب، ہم لکھ لیتے ہیں تو دکھے گا، ہم تو کھڑے ہیں کیسے دکھے گا تم کو؟ لا ریب فیہ ہدی متقین للمتقین، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس بارے میں فرما رہے ہیں؟ قرآن کے بارے میں۔ سائڈ سے جاؤ، آرام سے جاؤ۔ کس بارے میں فرما رہے ہیں؟ قرآن کے بارے میں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ جب قرآن آپ صلی اللہ کس پر نازل ہوا؟ قرآن کریم کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بھی ایک بار پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود کوئی نبی پر ایک درود ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک بار دن بھر میں بول دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائیں گے اور 10 نیکیاں 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں اتاریں گے۔ کیا ہے؟ ذالک الکتاب، اس زمانے میں، کس زمانے میں؟ جب مسلمان بہت نہ کے برابر تھے، اور جس زمانے میں حضرت محمد، پورا نام لینا ہے، کیا بولنا ہے؟ ساتھ ساتھ میں بولو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور بولو جھوم کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پوچھے گا تو کیا بولو گے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا بتانا ہے، ڈائریکٹ نہیں بول دینا صلی اللہ علیہ وسلم، پورے۔ تو اس زمانے میں جب کتاب اتاری گئی تو کفار و مشرکین جو اسلام کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ دشمن تھے، اور جھٹلاتے تھے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے، یہ جو کتابیں اتری ہیں یہ کتابیں جھوٹی ہیں، جو یہ نبی اپنے آپ کو بولتا ہے یہ ایک جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز دکھاتے تھے اللہ کی طرف سے، کچھ معجزہ دکھاتے تھے، تو کفار و مشرکین اور ان کے دشمن کیا کہتے تھے؟ ارے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو جادو دکھاتا ہے، یہ سحر دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جادو سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تو جادو دکھاتا ہے، جادوگر بولا کرتے تھے۔ یہ نہیں بولا کرتے تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، اور نبی کو بھی جھٹلاتے تھے اور اللہ کو بھی جھٹلاتے تھے اور کتاب کو بھی کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ بولتے تھے کتاب، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس کی ایک ایک آیت کیا ہے؟ جھوٹی ہے، یہ شاعری کی کتاب ہے، بس یوں ہی اپنے ہاتھ سے رقم کر دی گئی ہے۔ لیکن چونکہ یہ باتیں کیا تھی؟ غلط تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت یہ آیت کو نازل کیے۔ کیا کیے؟ یہ آیت کو خصوصاً نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ذالک الکتاب، مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے نبی آپ تمام لوگوں کو کہہ دیجئے، اے نبی آپ تمام لوگوں کو کہہ دیجئے، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، آپ تمام جھٹلانے والے کو، کذاب کو، جھوٹے لوگوں کو کہہ دیجئے
کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے, یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, جو ہم میرے اوپر, یعنی میرے اوپر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ بول دیجئے کہ جو میرے اوپر اللہ نے اتارا ہے, نازل کیا ہے, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. شک کا مطلب جانتے ہو؟ فور ایگزامپل کے طور پر سمجھاتا ہوں. دو دوست ہیں, تم لوگ کے لینگویج میں سمجھاتا ہوں. 3 دوست ہیں, ٹھیک ہے, تینوں دوست آپس میں کوئی بات کیا, ٹھیک ہے, کوئی بات کیا. اب یہ 3 آدمی کے علاوہ چوتھے کسی کو پتا چل گیا کیا یہ تینوں دوست یہ بات کر رہے تھے. اب تم دوست یعنی حسن وارث پر شک کرے گا اور وارث تابش پر شک کرے گا. ارے یہ بات تو 3 آدمی کے علاوہ ہم لوگ بات کیے نہیں, تو یہ بات بولا کون تیسرے کو, چوتھے آدمی کو, 5ویں آدمی کو. وہ ہم سے پوچھ رہا تھا تم اس پر شک کرو گے, یہ تم پر شک کرے گا, یا تم اس پر شک کرو گے, یہ آپس میں تینوں آدمی ایک دوسرے پر شک کرو گے. یعنی شاید ہو سکتا ہے یہ بولا ہے, وہ سمجھ رہا ہوگا شاید ہو سکتا ہے وارث بولا ہے, اور یہ دونوں تابش اور وارث سمجھ رہا ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے حسن کسی سے یہ بات شیئر کیا ہوگا. چونکہ تینوں میں سے کسی نے نہیں بولا ہے, لیکن تینوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں. اسی کو بولتے ہیں شک کرنا. کفار و مشرکین میں ڈائریکٹ بولتے تھے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے, اور جو مسلمان تھے وہ بولتے تھے یہ کتاب سچی ہے, اللہ کے نبی ہیں, اور یہ اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک آیات کیا ہے؟ سچی بات بیان کرتا ہے. اور ایسی کتاب میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ کسی انسان کی کتاب, لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت کو اتارے شک کو ختم کرنے کے لیے. کچھ لوگ صحیح بول رہے, کچھ لوگ جو مسلمان تھے, جو اللہ کے نبی کو ماننے والے تھے, جو اللہ کو ماننے والے تھے, وہ صحیح سمجھتے تھے, اور جو کفار و مشرکین تھے وہ اس آیت کو, اس قرآن کو کیا سمجھتے تھے؟ جھٹلاتے تھے, شک کرتے تھے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے. کتاب سچی ہے یا جھوٹی ہے, اس کو بتا دیجئے کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے, اور اس میں لکھی ہوئی ایک ایک حرف جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. کیا ہے؟ وہ حق ہے اور سچ ہے. اس میں صحیح یا غلط ہونے کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا. ایسی کتاب ہے جس میں نے کوئی شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں رکھی ہے. ایک ایک حرف کیا ہے؟ سچا ہے اور حق ہے. پھر فیہ ہدل ہدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. ہدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت, راستہ, ٹھیک ہے. ہدایت مطلب توفیق دینا, راستہ دکھانا. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں, کوئی غیر مسلم سے مسلمان بن جاتا. بہت سارا ہوا نا ڈیبیٹ, ابھی دیکھے ہو کن کا؟ مفتی شمائل ندوی صاحب کا, اور پھر ڈاکٹر جاوید صاحب کا ڈیبیٹ دیکھے ہو اللہ کے اوپر, دیکھے ہو نا؟ ہاں, تو اس میں اس ڈیبیٹ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان بنے ہیں. جاوید اختر کا ماننا کیا تھا؟ جاوید اختر صاحب کا ماننا کیا تھا؟ کہ اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, گاڈ ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں. تو وہ ان کا کیا کہنا تھا؟ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پوری دنیا جو بنی ہے نا وہ خود بخود بن گئی ہے, خود بخود کریٹ ہو گیا ہے. فور ایگزامپل, ایک بوتل ہے, یہ بوتل ہے نا, پانی کا واٹر بوتل ہے, یہ خود بخود کیسے بن جائے گا؟ تمہارا دماغ کام کر رہا ہے نا, کر رہا ہے نا, کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے, اور اس کو بنانے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی کو ایسا علم دیا ہے جو اس بوتل کا ایجاد کیا ہے, یعنی اس کو کریٹ کیا ہے. سب کچھ تو اللہ بنانے والے, لیکن انسان کے اندر وہ علم, وہ صلاحیتیں ڈالی
तब तो ये बोतल एक बन के तैयार हुआ। एक आपके सामने लैपटॉप है, ये खुद ब खुद क्रिएट हो गया। हम ऐसे खड़े रहेंगे और ये लैपटॉप खुद से चलेगा? इसको चलाने वाला हम हाथ डालेंगे, माउस पर हाथ डालेंगे, बटन जो होता है उस पर प्रेस करेंगे, तब तो ये काम करेगा। जो काम करना होगा वो पहले क्या आएगा दिमाग में? हाँ, हमको ये काम करना है, हमको यहाँ मतलब कैलकुलेशन करना है, या ये दिमाग में आएगा कि बच्चों का रिजल्ट बनाना है, ये दिमाग में आएगा जैसे मेरे दिमाग में आया कि आप लोग का एग्जाम लेना है तो कैसे करना होगा। पहले हम सोचे बैठ के, ऐसे ऐसे किया जाएगा, ऐसे ऐसे किया जाएगा, ऐसे रिजल्ट दिया जाएगा, पूरा शेड्यूल मैंने बनाया। तब तो फिर आपका रिजल्ट इतने छोटे हो के आपका दिमाग काम करता है कि ये बोतल का बनाने वाला कोई है मौजूद, ये लैपटॉप का बनाने वाला कोई है मौजूद, ये मार्कर का बनाने वाला कोई मौजूद है, ये बोर्ड का बनाने वाला कोई मौजूद है। बोर्ड खुद ब खुद बन के यहां एकेडमी में नहीं आ गई, आ गई नहीं आई, ये बना, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, अल्लाह ने किसी के जहन में बात डाली कि ऐसा बनाना है, अल्लाह ने इल्म दिया, उसने क्रिएट किया, वहां से निकल के दुकान में आया, दुकान से निकल के तीसरे दुकान में आया, तब मैं गया, मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक बोर्ड चाहिए ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। फिर मैं वहां से उठ के कॉलेज स्ट्रीट गया, कॉलेज स्ट्रीट जाने के बाद फिर बोर्ड देखा, घूमा पूरे मार्केट, मुझे ये बोर्ड पसंद आ गई, ये व्हाइट बोर्ड पसंद आ गई कि भाई ये अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर मतलब लाइनिंग नहीं होगा, साफ दिखेगा, हमको ये पसंद आ गया। इसका मैंने रेट किया, क्या प्राइस है इसका, मुझे पसंद आया, उसको पसंद आया कि हाँ इतना में दे सकते हैं। दोनों आदमी के बीच में बात हो गई, वो पैक कर दिया, हम लेके आए, यहाँ दीवार में ठोके, खुद ब खुद खड़ा हो गया, दीवार में कांटी ठोके दोनों तरफ, फिर दो आदमी से मिलके एक आदमी उधर से लगा, एक आदमी इधर से लगा, तब जाके लगा। अब हम खड़े रहेंगे, हम खाली बोल देंगे ए बोर्ड तू कर ले, जालिकल, तू लिख इस पे जालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, या तो हम बोलेंगे ए बोर्ड सुन, आज हमको मेरे जहन में एक आयत है कुरान की, जो कोर्स चल रहा है बच्चों का, वो एक आयत मेरे जहन में घूम रही है, वो आयत तू खुद ब खुद मेरे जहन को एक स्कैन करके खुद ब खुद लिख दे, हो जाएगा? हमको लिखना पड़ेगा ना भाई। तो वो क्या है? गुमराही के रास्ते में। और एक तरफ कौन थे? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, जो एक आलिम दीन है माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब है, मुसलमान के हक में आया है। हम लोग का कहना क्या है कि गॉड है, गॉड है, अल्लाह है, इस दुनिया को क्रिएट करने वाला अल्लाह ही है। और जावेद अख्तर साहब का क्या कहना था कि ये दुनिया खुद ब खुद क्रिएट हो गई, साइंस के एतबार से एक धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद ये दुनिया क्रिएट हो गई और सब कुछ खुद ब खुद चलती है। ऐसा हो सकता है सब कुछ खुद ब खुद? बताओ, तुम छोटे छोटे बच्चे हो तो इस बात को समझ रहे हो कि कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं चलती, और वो बूढ़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, इतनी उम्र उनकी हो गई है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि ये दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, इस दुनिया को क्रिएट करने वाला एक गॉड है, सब कुछ चलाने वाला एक गॉड है। ठीक है, बहरे कैफ। तो हिदायत का मतलब क्या होता है? तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब क्या है? हिदायत पर हैं। हिदायत का मतलब सीधे रास्ते पर है। सीधा रास्ता कहां जाता है? जन्नत की तरफ। सीधा रास्ता कहां जाता है? जन्नत की तरफ। सीधा रास्ता किससे मिलाता है? अल्लाह से। सीधा रास्ता किससे मिलाता है? अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो ईमान वाले हैं। और जिसको हिदायत नहीं मिलती वो जावेद अख्तर साहब की तरह है। वो बंदा, अगर मैं ग्रुप में लिंक भेजूंगा देखोगे, और अल्लाह ताला आखिर में मुसलमानों को जीत हासिल और फतह हासिल दी, मुसलमान जीत गए उस डिबेट में। यही तय हुआ कि गॉड चलाने वाला है, हर चीज का कोई ना कोई चलाने वाला है, हर चीज का कोई ना कोई क्रिएटर है, अपने से नहीं चलता, अपने से नहीं बनता।
ठीक है, समझ में आया? कोई भी ऐसा शख्स बोले साइंस जितना भी तुम लोग पढ़ो और ये बात आए कि एक धमाका हो गया, धमाका हुआ, शोला निकला, दुनिया क्रिएट हो गया और सब कुछ खुद ब खुद चलती है, डायरेक्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों के भड़कावे में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं और ये तुम्हारे स्कूल में भी कभी ऐसा होगा कि ये चीजें आ जाएंगी। तो ये सब चीजें बात मालूम रहेगी तब ना तुम बोलोगे कि कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाया कि 6 दिन में पूरे जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, तमाम चीजों को अल्लाह ताला बनाने वाला। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में तो है कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया, जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने बनाया, चांद सूरज रात दिन को सबको अल्लाह ताला ने बनाया। क्रिएटर है, गॉड क्रिएटर है, तमाम चीजों को क्रिएट। धमाका होगा कैसे हो जाएगा, एक अकल है। लेकिन फिर भी जावेद अख्तर साहब को अल्लाह हिदायत नहीं दी है। हाँ चलो यहां देखो, जालिकल किताबुल ला रैब फी, यहां तक समझ गए कि ये वह किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल का मतलब क्या होगा? हुदा, हुदा का मतलब क्या होगा? हिदायत। लिल मुत्तकीन, परहेजगार लोग। परहेजगार किसको कहेंगे? बताया था, परहेजगार किसको कहेंगे? नहीं मालूम? जो अच्छे काम करते हैं, जो दिन रात नमाज में मशगूल रहते हैं, जो दिन रात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अच्छे लोगों की सोबत में बैठते हैं, बुरे लोगों की सोबत में नहीं बैठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को हमेशा याद करते हैं। ये सब कौन है? परहेजगार लोग हैं। अल्लाह की अताअत, अल्लाह की हर एक बात मानते हैं। अल्लाह ने कहा हराम नहीं खाना है, नहीं खाते, हलाल चीज खानी है, हलाल खाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को तकलीफ देना हराम है, ठीक है, तो वो तकलीफ नहीं देते। अब तकलीफ देंगे तो क्या होगा? वो परहेजगार लोग नहीं होंगे। गाली देंगे, वो परहेजगार नहीं होंगे। बुरे बुरे काम करेंगे, परहेजगार नहीं होंगे। शराब, जुआ खोरी, नशा खोरी, ये सब करेंगे, वो परहेजगार लोग नहीं होंगे। तो मुत्तकीन का मतलब परहेजगार लोग, अच्छे लोग, अल्लाह के करीब जो हैं, महबूब हैं अल्लाह के। जो इंसान अल्लाह के महबूब है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की कही हुई हर एक रास्ते पर चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते, ठीक है। तो पूरा का तर्जमा यूं होगा, ये अल्लाह की किताब है। लिखो, तर्जमा लिखो। चलो तर्जमा लिखवा देते हैं आप लोगों को। तर्जमा, ये अल्लाह की किताब है। हाँ इंग्लिश में भी लिखेंगे। कब तक इंग्लिश का सहारा लोगे? इंग्लिश कैसे आ गया, उर्दू क्यों नहीं आ रहा है? नहीं लिखते हो? आता है, कहाँ लिखने आता है? हम इधर रोमन इंग्लिश, इधर उर्दू लिखेंगे। यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई, लिखने दो तब कुछ पूछोगे, शक नहीं। परहेजगार लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए हिदायत है। अब यहां से लिखते हैं तर्जमा। यह अल्लाह की किताब है, ये रोमन इंग्लिश में लिख रहे हैं, अल्लाह की किताब है। हाँ रोमन इंग्लिश में भी लिखना, उर्दू में भी लिखना, किताब है, इसमें कोई शक
اس میں کوئی شک نہیں. پرہیزگار یہاں لکھو PAR پرہیز HEZ پرہیزگار GAAR پرہیزگار لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. رومن انگلش سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں چلیے. لکھیے جلدی دیکھ کے لکھیے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے.